السلام علیکم، میرے چینل میں ویلکم۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ایک خوفناک کہانی کی طرف۔ ارشد اپنی بہن کے بے پناہ اصرار کرنے کے بعد اس کے گھر شادی اٹینڈ کرنے کے لیے گیا تھا۔ ارشد روبینہ کا اکلوتا بھائی تھا۔ آج روبینہ کی نند کی شادی تھی۔ روبینہ کے گھر سے کوئی نہیں آیا تھا، لیکن اس کا بھائی ارشد اپنی بہن کا مان رکھنے کے لیے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے گیا تھا۔ یہ شادی بھرپور سردیوں میں ہوئی تھی۔ ارشد کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی تھی، لیکن مارے ٹھنڈ کے وہ شادی اٹینڈ کرنے ضرور گیا، اور واپسی پر جب اسے بہت دیر ہونے لگی تو روبینہ نے بولا، بھائی آج کی رات تم یہیں ٹھہر جاؤ، صبح نکل جانا اور ولیمہ اٹینڈ کر کے جانا۔ نہیں روبینہ، سارے جانور میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تجھے تو پتا ہے کہ میں اپنے جانوروں کا کتنا خیال رکھتا ہوں۔ میں آج صبح سے یہاں ہوں اور وہ بھوکے پیاسے بندے ہیں۔ بابا انہیں تو ویسے ہی کچھ نظر نہیں آتا، اور ماں بیچاری بوڑھی ہے۔ تجھے پتا ہے میں بڑی مشکلوں سے شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا تاکہ میری بہن کو کوئی تانا نہ مارے کہ اس کے گھر سے دیکھو کوئی بھی نہیں آیا۔ اب مجھے جانا ہوگا۔ اچھا بھائی، جب تو نہیں رک رہا تو پھر جا، پر صبر کر، میں پہلے کھانا باندھ دوں تاکہ ماں بابا دونوں سکون سے کھانا کھا لیں اور انتظار بھی کرتے ہوں گے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ روبینہ نے خوب سارا کھانا باندھ دیا تھا اور بھائی نے بائک اسٹارٹ کی اور اپنے گاؤں کی راہ لی۔ دیکھ بھائی، بہت خیال سے جانا، تجھے پتا ہے راستے میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ ویسے بھی سردی بہت زیادہ ہونے لگی ہے بھائی، بہت دھیان سے جانا، اور گھر پہنچ کر مجھے اپنی خیریت کی اطلاع دے دینا۔ میں جب تک سوؤں گی نہیں جب تک آپ کا فون نہ آ جائے گا۔ دونوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے سے ودا لی۔ ارشد جو بہت تیزی سے بائک دوڑا رہا تھا، اس کا گاؤں اپنی بہن کے گاؤں سے کافی دور تھا۔ لگ بھگ 3 سے 4 گھنٹے مسلسل بائک چلانے کے بعد اس کو اپنے گاؤں پہنچنا تھا۔ ارشد کی بہن کا گاؤں جیسے ہی ختم ہوتا تھا، راستے میں ایک دریا پڑتا تھا۔ اس دریا کے اوپر ایک پل تھا۔ اس پل کو کراس کر کر ارشد نے دوسرے گاؤں میں انٹری لینی تھی۔ 11:30 بج رہے تھے۔ ارشد نے جیسے ہی اپنی بائک اس پل پر ڈالی، اچانک اسے سامنے سے دوڑتا ہوا بکری کا بچہ نظر آیا۔ ارشد نے ایک دم سے بائک روکی اور اس بکری کے بچے کی جانب لپکا۔ بہت تیزی سے وہ بائک سے اترا۔ وہ بچہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ ارشد جو کہ خود جانور پالتا تھا، اس کے پاس بے شمار بکرا بکریاں اور گائے بھینسیں تھیں۔ وہ انہیں موقع کی مناسبت سے بیچ بھی دیا کرتا تھا۔ اس نے فوراً جب اس بکری کو لپکا، آگے پیچھے دیکھا، تھوڑی دور آگے گیا اور اس بکری کو پیار کرنے لگا۔ بکری کا بچہ لگ بھگ 2 سے 3 ماہ کا ہوگا، جو کہ بہت تیز کانپ رہا تھا۔ اس کی آواز بھی اندر دب رہی تھی۔ ارشد کو بہت غصہ آیا، نہ جانے قریب قریب کس کے گھر سے نکل آیا ہے۔ اب کیا کروں؟ اس کو یہیں رہنے دوں یا اس کو اپنے ساتھ لے چلوں؟ ارشد نے اس بکری کے بچے کو لے کر بائک پر آگے بٹھایا اور جیسے ہی پل کراس کیا تو دائیں بائیں جانب دیکھنے لگا۔ دور دور تک اسے کوئی گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارشد نے بکری کا بچہ وہیں اتار دیا اور اس سے بولا کہ جا بکری کے بچے، تو جس کی امانت ہے واپس لوٹ جا۔ میں کیا کروں گا؟ میں چور نہیں، اور ظاہر سی بات ہے تو راستہ تو جانتا ہوگا، جس گھر سے آیا ہے وہیں چلا جا۔ دائیں بائیں جانب 4 سو اندھیرا تھا، صرف اس کی بائک کی ہیڈ لائٹ کی روشنی ہی دور دور تک سفر کر رہی تھی۔ ارشد نے بکری کے بچے کو تھوڑا آگے فاصلے پر چھوڑا، کیونکہ کچھ ہی فاصلے پر آگے گاؤں کی ایک اور آبادی شروع ہونی تھی، لیکن وہ راستہ ارشد کا نہیں تھا۔ ارشد کو الٹے جانب
जंगल के रास्ते से क्रॉस होते हुए अपने गांव जाना था। लगभग आधे घंटे की दूरी पर उसका गांव रह गया था। ठीक है बकरी के बच्चे प्यारे, जाओ तुम अपने गांव की जानिब जाओ। यकीनन तुम इस जंगल से तो नहीं आए होगे। अगर इस जंगल से आते तो तुम्हें कोई ना कोई जानवर अब तक खा चुका होता। ये कहकर अरशद ने बकरी का बच्चा वहीं छोड़ा और अपनी बाइक स्टार्ट कर उल्टे जानिब जंगल के अंदर कच्ची सड़क पर डाल दिया। चार सू खेत ही खेत और बड़े बड़े तनावर दरख्त। अरशद भरपूर चांद में ठिठुरती रात में बाइक स्टार्ट करे बहुत तेजी से भगाए जा रहा था। अचानक अरशद को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई चीज दौड़ कर आ रही हो। अरशद ने पहले तो इस बात को नोटिस में नहीं लिया, लेकिन एकदम से उसकी बाइक न जाने किस चीज से टकराई। वो लड़खड़ाता हुआ बाइक के साथ उस कच्ची सड़क पर जा गिरा। कच्ची सड़क काफी थी, हो सकता है कोई कीचड़ वाली जगह आ गई हो और उसके अंदर कोई पत्थर, जिससे उसकी बाइक टकराकर साइड में लुढ़खड़ा कर गिर गई। अरशद ने फौरन से अपने कपड़े झाड़े और गाड़ी फौरन खड़ी कर ली। अरशद को एक लम्हे को लगा जैसे कोई सरसराहट के साथ दरख्त के पीछे गया हो। बहुत बड़े बड़े दरख्त थे। अरशद ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा और फिर कंधे उचकाकर अपनी बाइक पर बैठ गया। बूंदे ही अंदर गिर जाने पर खिसियाना हो रहा था। उसे हंसी भी आ रही थी कि देखो, मुंह मफलर में लपेटे और गर्म शाल ओढ़े मैं कितना अंधाधुन बाइक भगा रहा हूँ। घर ही तो जाना है और ये खाना, ये सारा मुझसे यहाँ गिर गया। अम्मा तो मेरी खैर लगा देगी आज। जो भी थोड़ा बहुत खाना बचा था उसने शॉपर में डाला और आगे हैंडल पर लटका लिया। अरशद ने दोबारा अपनी बाइक स्टार्ट की और आहिस्ता आहिस्ता कच्ची सड़क से निकाल ली। अब वो फिर से स्पीड देने की कोशिश करते हुए बाइक को भगाता हुआ ले जा रहा था। अचानक अरशद को ऐसा लगा उसकी बाइक धीमी होती जा रही है। जैसे ही अरशद ने 1 मिनट के लिए ब्रेक लगाया और पीछे गर्दन घुमाई तो उसकी हैरानी की कोई इंतहा ना रही। मारे खौफ के अरशद थर थर कांपने लगा। उसके बाइक के पीछे उसी बकरी के बच्चे के 2 हाथ थे जो कि उसकी बाइक के बहुत तेजी से प्रेस कर रहे थे, अपना वजन दे रहे थे। और वो बकरी का बच्चा उसी दरख्त के पीछे खड़ा हुआ था 2 पैरों पर। मारे खौफ के अरशद थर थर कांपने लगा और बाइक पर अपना बैलेंस बरकरार न रख सका और बाइक से गिर गया। बकरी के बच्चे ने अपने हाथ समेटना शुरू कर दिए थे और बहुत ज्यादा जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी से मारे खौफ के अरशद का दम निकले जा रहा था। अरशद को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये बकरी का बच्चा, ये बच्चा नहीं बल्कि कुछ और है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं इस जंगल से जल्द से जल्द निकलना चाहता हूँ। ये कौन सी बला है जिसने अपना कद दरख्त जितना कर लिया। सफेद काला रंग बदलता जा रहा था। पूरे चांद में वो खौफनाक बकरी का बच्चा इतना बड़ा मुंह खोल खोल कर हंस रहा था। अरशद ने अल्लाह का नाम लिया और बाइक को दोबारा स्टार्ट किया। बकरी के बच्चे ने अब अपने चारों पैरों पर खड़े होकर अरशद की जानिब दौड़ना शुरू कर दिया था और दौड़ते दौड़ते वो बच्चा छोटे से वापसी बड़े होने लगा था। अरशद ने आओ देखा ना ताओ बहुत तेज बाइक भगाना शुरू कर दी। खाना दोबारा गिर गया था। अरशद ने अल्लाह का नाम लिया और आयतल कुर्सी उसे याद आ गई और वो जोर जोर से पढ़ने लगा। कुछ ही फासला गुजरा होगा कि वो चीज, वो बकरी बहुत तेज आवाज में बोली, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी अरशद कि तुम बच गए। अगर तुम मुझे पुल से बिठा लेते और यहाँ जहाँ मेरी हद खत्म होती है
मैं तुम्हें जान से मार डालता, लेकिन तुम कोई अल्लाह के नेक बंदे हो जिसने मुझ पर लालच नहीं की। जाओ और आइंदा रात के इस वक्त इन जगहों से ना गुजरना, क्योंकि मैं लोगों को मार डालता हूँ। आधी रात को जो कोई भी यहाँ से गुजरता है मैं उसे जिंदा जाने नहीं देता। उसकी खौफनाक हंसी अरशद का दिल लर्जा रही थी और अरशद बहुत तेज बाइक भगाए गांव की जानिब दौड़ रहा था। लिसनर्स, आधी रात मेरी कहानी अगर पसंद आती है मेरी स्टोरी को लाजमी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। जाते जाते once again don't forget to subscribe my channel for new more coming horror stories.